बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ज़ ज़ीरक द ज़ीरक एकेडमी द यूट्यूब चैनल ना तासु खुदरानी खिदमत के हाज़िर यम नई ज़मूंग दरीम औरज़ द पेन पेज बांधे देन पेज द दरीम औरज़ बांधे बमुंग कार को पो मेन्यू बांधे मेन्यू के डेर खास सनश्ता देन पेज खुसा हम दिया उसे इम्पोर्टेंट कमांड दी चागो बांधे बकारो को बिगा मुंग कार कड़े प न्यू ओपन क्लोज नन बजमुंग कार वी प सेव और सेवेज और सरा वगैरह कमांडों बांधे सेव द द पारा इस्तेमालेगी द सेव प ज़ारिया मुंग कवले शू च द जान सरा यो फाइल सेव को दाग शॉर्टकट कंट्रोल एस है उस दलता जलिकना कोमा ज़ीरक इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर अकेडमी नाम चिकवली कल कंट्रोल ए सर में सेलेक्ट ल कंट्रोल F10 में लग साइज और का ज़्यादा का रागलमा दामी वली कल कंट्रोल ए सर भी बया सेलेक्ट कम दलता अलाइनमेंट नबी सेंटर तरावलम कलम च सेंटर तरावस्तम तासु कवले शे च दलता ने यो फंड हम और तवर के कोम फंड च तासु खोखी आगा वरता इंतखाब कोई शे मिसाल के तौर पर दगा फंड में वर्क कदा तासुने खुदा में वर्क दलता ने स्टाइल में वर्क वशे ज़ीरक इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज कंप्यूटर अकेडमी दगा लिखना मा च कला वकला उस राजमा ददी सरा जमुंग पर सेव बांधे कार दगा फाइल जान सर सेव कोम कदल तना तासु पर लेफ्ट क्लिक सर सेव कोई और कदल तना क्लिक न कोई नो तासु दे कीबोर्ड ना कंट्रोल एस हुए दागे पजारे हम तासु कोले शे चीजान सर सेव के ताज़ो डिस्टाप त सेव कोमा पचा नामे सेव कोमा इंटरनेशनल अकेडमी पर नामे सेव कोमा नामे जान सर इंटरनेशनल अकेडमी पर नेम सेव का उस कचेरे जो वाड़म चिपदे के नूर खारो कमा नदल तराजमा बेदगा दगा फाइल कुलाओ मा या खलासो मा चिकल में खलास का राजम दलता और सरली कमा चे काही ज़्यादा अलग लिखना और सरा ज़्यातोमा व चिकाही कच्चा पखम हंगू हंगू दगा लिखना में मोर सरा उकला लांदे और तरीका मा च दाखले जारी है नाम मोर सरा उलिका उस मात दा ज़रूरत नश्ता जी बेजा अल तलार शमा दलता बिया मतलब से उतराशम बस के बोलना फ़कत कंट्रोल इस हुआ दता पायल के बदगा एक्स्ट्रा डेटा सेव कीगी उसके चेहरे तो वाड़े च दगा पदवे में नामे दा फाइल सेव के नो द सेव के दगा फंदा च कलता सुयो फाइल वली का बिया सिर्फ कंट्रोल एस से हुआ आगा बेगा पायल के खुद बखुद एक्स्ट्रा या ज़्यादा डेटा सेव कीगी जिसमरा हम तज़्यातवे बिल तराजम दगा फाइल में खलास के कलम खलास के गोरा चुकुमा ज़्यादा अली करमे की कड़े व आगा सेव पद फाइल के सेव शो उसके चेहरे जहम चे दाड़ेरा लेकर माता अमदगा पकारदा वो सिर्फ लग लेकर रहता तब्दीलों बदलों में दगा में वो लिखल ज़ीरक अकेडमी खाई कचपका हंगू और दाखले जारी है दाम में वो लिखल खुद दे सरा जली कमा पे इंग्लिशी जब आया उससे नोर आगम और कोमा दलता और दलीकम चिवी टीचर इंग्लिश कोर्सेज एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स द ब्रिटिश के बेवाए प्रोग्राम्स हाँ दान और तवली कल इंग्लिश कोर्सेज के मुख्य टीच को मिसाल के तौर पर इंग्लिश कोर्सेज सरा डेल दा डिप्लोमा इंग्लिश लैंग्वेज लेवल कोर्सेज दिरा सरा IRC दरा सरा 9 मंथ NMC दरा सरा 9 मंथ कोर्स दा मुख्तलिफ कोर्सों के चीज़ को प्रस्पेक्टिव दरा सरा एडवांस इदारे मिसाल के तौर पर द इंग्लिश कंट्रोल ए सरा में सेलेक्ट कर लग से कंट्रोल F9 ना कमोमा दल तरागम दामुंग दे इंग्लिशी कोर्सों ना टीच को अंदर शांति कंप्यूटर कोर्स के मुंग DIT दा CIT दा ग्राफिक डिज़ाइनिंग दा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी
ऑफिस प्रोग्रामونه دي دا ټول مثال کے طور پر موږ په دې کې ټیچ کوو اداره کې دلته راغلم لیکنه مې دلته راوسته همدلته اوس مخکې تاسو ورته لیکم شئ کمپیوټر کورس هم ورته لیکلی شئ که تاسو غواړئ چې دلته کمپیوټر درسونه ورکړئ خو دې دپاره بیا یو معمول چارټ پکار دی ای باکس به راواخلم دې کې لیکم کمپیوټر کورسز کمپیوټر کې زموږ سره ډي آی ټي سی آی ټي او ګرافیک دی او سیفټي کورسونه کې هم را سره آیوش نیبوش اوشا وغیره وغیره کورسونه دي بس دا یو مثال د دې لپاره کافي ده کله مې چې دغه لیکنه وکړله دلته په ان پیج کې اوس هلته که تاسو سوچ وئ اول مخکې موږ لیکلي وو زیرک انټرنیشنل انګلیش لینګویج ان کمپیوټر اکیډمي دا زموږ سره یو بله اکیډمي شوه زیرک اکیډمي شوه او دغه هم کټومه زه ورته یم چې بس دا انګو کې ده نو دلته راغلم اوس چې کله دا په بلې نامې سیو کوو نو تاسو بیا راشئ سیو ایز ته د سیو ایز په نامې تاسو کولی شئ چې دا په بلې نامې سیو کړئ چېرته سیو کومه ډیسکټاپ ته سیو کومه دا په زیرک هنګو اکیډمي باندې سیو کومه اکیډمي دا یا زیرک اکیډمي هنګو نومې سیو کړه کله مې چې سیو کړو اوس به دغه فایل زموږ سره په دویمې نامې دلته موجود وي کوم لیکل چې ما سره موجود و هغه تیار کې جوړ وو نو دا زیاتره د دې دپاره استعمالیږي ته مثال کې طور پر یو دکان چلایې هغه کې چاته سیویانې کې جوړه ډاکومنټ کې لیکي وغیره کار کوي نو بس یا تا سره یو فارمیټ وي فارم وي نو هغه فارم تیار تا سره پروت وي بس یو کس ته دې ډکه د هغه نامه ته ریموو که اټومیټکلی بله نامه کې واچوه یو سی وي تا سره تیاره فارمیټ موجود ده بس صرف نامې وغیره د هغه پرسنل ډیټا کې ایډیټ کا نوره تا سی وي تیاره کړله نو دغه موږ اټومیټکلی هغه فایل مو دغلته په دویمې نامې سیو کړم په دې کې یوه بله خبره هم شته دی که تاسو غواړئ په دې نه هم استفاده کوئ شئ زیاتره وخت تاسې په 2002 ان پیج کې یا 2003 یا 2004 وغیره کې ولیکئ بیا چې کله تاسو په 2014 کې خلاصوئ هغه نه خلاصیږي نو بیا تاسو په سیویس چې کوم فایل سیو کړئ هغه به په هر ورژن کې خلاصیږي او د دې ترڅنګ په ایکسل ورډ ایکسل ایکسس پاور پوینټ هغه کې تاسو ورژن ورته بدلوي شئ هغه کې الریډي په پراپرټي کې دغه موجود دی چې تاسو کولای شئ چې هر یو ورژن ورته انتخاب کړئ بیا په ټولو کې خلاصوي شئ که تاسو په 2002 افیس کې یو فایل لیکلی هم وي هغه تاسو په 2016 19 کې هم خلاصوي شئ ځکه چې الریډي تاسو هلته ورژن ورته انتخاب کړی دی نو هغه په پراپرټي کې موجود ده نو په ان پیج کې دغه شی بیا نشته دی بیا بله خبره زموږ سره کلیکټ فار آوټپوټ دی کلیکټ فار آوټپوټ تاسو سره یو فایل موجود دی آوټپوټ کې مثال کے طور پر زیرک هنګو په نوم زموږ سره یو فایل موجود دی زه دا په همدغه جي کې رینیم کومه زه هم چې په دوو نامو د یو فایل ما سره آوټپوټ کې پروت وي دلته راشه ورته یو کوم جمشید نامه مې ورکړه مثال کے طور پر اوس به جمشید په نوم هم فایل موجود دي او زیرک هنګو په نوم دغه د دواړه فایلونه موجود دي بیا زموږ سره پلیس دی پلیس په ذریعه تاسو کولی شئ چې یو تصویر دلته انټر کړئ پکچر انټر کړئ ځان سره دلته راشئ موټول ته لاړ شئ چې دلته مو کلیک وکړئ نو بیا به پلیس کار شروع کړي نو دلته چې کله راغلم اوس دا موږ خپل سمبل دی زیرک اکیډمي یا مطلب دغه یو دا چې کوم ځای کې تاسو ډرا کوئ دا یو تصویر مې راواخیسته راشئ وړئ هر یو ځای ته یې وړئ هم صحیح دا وګوره زیرک اکیډمي په نوم مې چې کوم تصویر راواخیست هغه ما دلته د پلیس نه انټر کړه خو دې کې یوه بله خبره هم شته دی چې په دې پلیس کې هغه درته وکړم دلته راغلم دا مې ډرا کړه خو دا اوس که تاسو د کونج نه کوم ځای نه که مخکې بیایئ نو دا به قرب کېږي هغه تصویر به هغه ځای نه قرب کېږي ګوره دا قرب شه مکمل تصویر قرب شه بیا راځم زموږ سره کار په امپورټ او ایکسپورټ دی امپورټ او ایکسپورټ خو تاسو زیاتره استعمال کړی دی دلته جی بی جي یو باکس راخلم دا مې چې کله راواخیست رایټ کلیک په کومه امپورټ پکچره نو تاسو کولی شئ چې کوم تصویر تاسو سره موجود وي هغه تصویر دې ته انټر کوی شئ د امپورټ او ایکسپورټ په ذریعه لکه موږ څنګه مخکې سیو باندې کار وکړه ان پیج کې موږ کولی شو چې فایل سیو کو چې کوم سیو دی هغه به بیا موږ ته په ان پیج کې خلاصیږي که تاسو غواړئ په جی پی جي کې سیو کوئ ځان سره نو ایکسپورټ ته راشئ چېرته غواړئ سیو کوئ ځان سره دلته ډیسکټاپ ته سیو کوم د عمر په نامې سیو کومه
چې کله مې ځان سره سیو کا نو اوس چې کله دغه یا به په بیټ میپ ایمیج یا جی پی جی ایمیج کې تاسو کولای شئ چې دغه فایل تاسو پریویو کوئ. ګوره دلته نه تاسو کتنه کوئ شئ د فایل بیا راځم په فایل کې زمون کار دا په ایکسپورټ او امپورټ هم وشه پرنټ دا ډېر ښکلی کمانډ ده. اوس دا موږ سره تقریبا دلته 2 پرنټره انسټال دي. دا فکس او مایکروسافټ وغیره دا موجود وي تیاره. یو ایچ پی را سره ایچ پی لیزرجیټ 3055 را سره او بل را سره ایچ پی لیزرجیټ 2015 را سره. اوس د دې نه تاسو چې کوم یو پرنټر انتخاب کولای شئ د هغې نه بعد تاسو پرنټ پکوی شئ. اوس مثال کے طور پر ما په 3055 باندې کلیک وکړ پرنټر به آن کې او د پرنټر والا یو اس بي کیبل به ولګوي. کله چې پرنټر آن کا او یو اس بي کیبل دی ولګاو تا ته وایي چې تاسو سره څو پاڼې دي. زه لږ د پاڼو اندازه لږ زیاتوم. دا لیکنه سلیکټ کوم دلته نه کنټرول ا سلیکټ مې کړ کنټرول سی کنټرول وی 15 پاڼې لیکنه ما وکړله روا مې خسته. ګوره 15 پاڼې لیکنه ده ما سره. یا تاسو سره روغ کتاب موجود وي نو تاسو که پرنټ تلاش شئ تاسو ته پرنټ کې وایي چې آل ټول راته پرنټ کا. زه ورته یم نه 1 2 3 ما ته د یو نه د دروي پورې پکار دی او نور راته نه ده پکار. پرنټ ټو فایل آیا د پرنټ کولو نه مخکې د فایل ځان سره سیو کم نو که دلته د کلیک کړی و نو تا ته به اپشن درکړي چې د پرنټ نه مخکې د فایل ځان سره سیو کا. څو کاپیانې غواړئ؟ زه یم چې ما ته د دې 7 کاپیانې 10 کاپیانې وباسه. خو کولیټ پیج کې راولم که ان کولیټډ که ان کولیټ دی که اول به د اول پیج نه له صوباسي بیا دویم نه بیا دریم نه او که بیا کولیټ دی که نو بیا به ډایرکټ د اول پیج نه شروع وکړي. اول به یو نوټ درته کمپلیټ کړي د یو نه تر دروي پورې بیا دویم بیا دریم 10 وارې به تا ته 10 نوټسونه به مکمل کړي. آل ټول غواړئ چې تاسې وباسئ یا جفت غواړئ چې وباسئ یا تاک غواړئ چې وباسئ. که په جفت مو دلته کلیک وکړو نو اوس به تاسو ته ټول جفت پیجونه باسي او که په تاک مو کلیک وکړو نو دلته به ټول تاسو ته تاک پیجونه وباسي. خو یوه خبره په دې کې زه بله بعض اوقات بعضې خلک داسې پرنټر ځان سره لري زاړه ماډل چې هغه 2 سایډ پیج نه اخلي مطلب 2 سایډه خپله پیج نه اړوي روټیټ کوي نه. نو بیا تاسو داسې وکړئ اول ای1 پیج ورکئ اوکې کوئ هغه به تاسو ته ټول جف پیجونه وباسي. چې کله مو جفت وباسل هغه بیا په چټ واړوئ بیا راشئ تاک پیجونه دلته تاک انتخاب کړئ اوکې مو کړ نو ټول به تاک پیجونه دلته نه تاسو ته وباسي. او پرنٹ سټایل نارمل سایز کې غواړئ یا اټو ټایل سایز کې غواړئ یا مینول سایز کې غواړئ. دې نه مخکې په پراپرټي کې هم لږ کار شته. په پراپرټي کې تاسو ته وایي چې بای ډیفالټ پرنټ سیټینګ غواړئ او بای ډیفالټ یې غواړم کوم سایز غواړئ لیټر سایز غواړئ لیګر سایز غواړئ A4 سایز غواړئ دا ما تاسو ته ټول کړي دي. په افیکټ باندې به کار کوو. افیکټ کې زموږ سره څه شی پاتې نه شو ټری دی دا پلین دی ښه افیکټ باندې به ایکچوال سایز دی زموږ سره تاسو غواړئ چې په ایکچوال سایز پرنټ ډاکومنټ په لیټر سایز کې راته کوئ یا سکیل فیټ راولا یا پرسنټیج تاسو څومره ورته زیاتوئ او څومره ورته کموئ کولی شئ. فینیشینګ کې زموږ سره دلته کار ده وای کریکټ آرډر کې موږ ته وباسه پرنټ آن بوث سایډ دواړه سایډونه. اوس که تاسو سره ډبل پرنټر وي نو خپله به تا ته پاڼه اړوي. او فلپ سټایل کې وباسم که په دې سټایل کې ګوره تاسو ته هلته خپله ښیي. که تاسو وګورئ آپ کې غواړئ آپ سایډ نه او که لیفټ سایډ نه غواړئ لیفټ سایډ نه وشروع شي. ایجونه درته ورسره وباسم یا نه. بل بیا موږ ته دې کې یوه خبره بل هم دی په پر پیج غریب یم اوس مې نه رسیږي په پر پیج باندې څو پاڼې درته وباسم 4 پاڼې راته وباسه. نو که تاسو یوه پاڼه باسئ نو په یوې مو 10 روپۍ خرچه راځي او که په یو پیج مو 4 لږ به واړه وي خو د 40 کار به هم په 10 روپۍ وشي. پرنټ بارډر د هر یو پاڼې سره بارډر هم راته پرنټ کوه. رائټ دین ډاون یا ډاون دین رائټ یا لیفټ دین ډاون یا ډاون دین لیفټ په دې خوا سې پوهېږئ. پروټریټ غواړئ چې ولاړ پاڼه درته وباسي یا لینډسکیپ یا پروټ کې درته وباسي او روټیټ بای 180 ډیګریز په 180 خپله راته هغه کوه. هغې نه بعد چې کله مو اوکې کړه نو پرنټ به خپله تاسو کوم کمپوزینګ مو چې کړی ده هغه به واخلئ. دې نه علاوه اگزیټ په ذریعه مونږ کولی شو چې د پرنټ نه ووځو سوري د پرنټ نه بخښنه غواړم د پروګرام نه ووځئ. د ټول پروګرام نه تاسو کولی شئ چې د اگزیټ په ذریعه ووځئ. Alt F4 یې شارټکټ دی د Alt F4 په ذریعه هم تاسو کولی شئ چې د دې نه ووځئ. Do you want to save زه ورته یم نو نه مې که سیو نو هغه فایل نه ووتلو د Alt F4 په ذریعه.
اوس راځم دې کې یوه بله خبره ده، هغه فایلونه کوم چې موږ مخکې نه سیو کړي دي دلته لوکیشن هم راته ښیي چې په کوم ځای کې پراته دي، هغه ټول موږ ته دلته دغه ځای نه موږ کولی شو چې خلاص کړو. هغه موږ ته دلته تقریبا موږ سره 8 فایلونه دي پسې کې ټول موجود دي. نن مې لږ ویډیو تیزه ځکه وکړله چې ریکارډینګ کې بیا لږ مسله راځي چې ریکارډ ډېر زیات شي، بیا سیو کولو کې څه مشکل لري. د نن دپاره دا درس کافي ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.